And I have some pictures, I have some pictures about the Daniel and the Revelation. I made, no, actually no, AI, Gemini made, Google made. So no copyright you can use. र चाहिँ जुन फोटोहरु म देखाउँछु तपाईहरुलाई यो चाहिँ एआई बाट बनाएको हो कपिराइट लाग्दैन तपाईले मजाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ So all the pictures I will share with you. र सबै फोटोहरु पनि म तपाईहरुलाई बाँड्छु Okay? I will give the file to him and he will share with you. र उहाँले मलाई दिनुहुन्छ फाइल अनि त्यसपछि तपाईहरु सबैले पाउनुहुन्छ यो सबैको And then the syllabus about our study, I will share today with him and then he will share with you. र हामी के पढ्छौं भन्ने सिलेबस छ जुन क्लासको त्यो चाहिँ उहाँले आज बाँड्नुहुन्छ के पढ्दा रहेछौं भन्ने विषयहरु त्यो तपाईहरुले पाउनुहुन्छ Okay, let's just start. Let's just start our study about Daniel. हुन्छ हामी अब दानिएलको किताब चाहिँ पढ्न सुरु गर्छौं But before we start, I have to check with you this Bible verse, Revelation chapter 12, verse 17, to check about our identity. र चाहिँ अब यो सुरु गरौँ भन्दा अघि दानिएल 12 को 17 बाट हाम्रो पहिचान के हो भन्ने कुरा म पहिला हेर्न चाहन्छु Sorry. I think I have to give you the microphone too. Because they need your voice. I have two microphones here. Okay. Yeah. All right. They will listen to your voice now. Okay. Okay, so you can listen to my simple English. Also, you can listen to your perfect translation. अब इंग्लिशबाट पनि अनि नेपालीबाट पनि सुन्नुस् भनेर And I will upload it on YouTube. Okay, after you go back to your home, your mission field, your church, your family, or in your libraries, you can just listen again. र चाहिँ जब तपाईहरु यहाँबाट सकाएर आफ्नो घरमा जानुहुन्छ चर्चमा परिवारमा जानुहुन्छ तपाईले चाहिँ फेरि युट्युबमा यही क्लासहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अझ स्पष्ट बुझ्न सक्नुहुन्छ All right. So Revelation chapter 12, verse 17. This is a really famous Bible verse for the Seventh-day Adventist people. र प्रकाश 12 को 17 पद चाहिँ सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट मानिसहरुको लागि सबैभन्दा प्रसिद्ध अनि सबैले जान्ने पद हुनुपर्छ Okay, everyone remember, memorizing these verse. Am I right? र यो चाहिँ सबैजनाले याद गर्नुस् अरे कण्ठ गर्नुपर्छ सकेसम्म Okay. याद गर्नु Then let me check. There is dragon on the verse, र यो पदमा चाहिँ के छ भने अजिङ्गर छ and there is woman र एउटा चाहिँ यहाँ अर्को के छ स्त्री छ and her offsprings. अर्को चाहिँ स्त्रीको सन्तान छ Especially three people. Actually, dragon is not people anyway. Three people are working in this verse. र यो पदमा चाहिँ तीनटा विशेष हामी पात्रहरू पाउँछौँ अजिङ्गर स्त्री र सन्तान बाँकी सन्तान Then let me check one by one. अब एक एउटा कुरा हेरौँ Who is the dragon? ड्राइगन भनेको अजिङ्गर भनेको How do you know that? कसरी तपाईलाई थाहा भयो How do you know that? Dragon is Satan. Why and how? शैतान अजिङ्गर शैतानै हो नि कसरी अनि किन ल भन्नुस् Revelation 12, verse 9. Yes. Seventh-day Adventist people, when we talk about Jesus, when we talk about the gospel, we have to use the Bible only. Do not say about your thinking. When you say about this is your thinking, then say this is my thinking, my understanding, my opinion. But when we talk about the truth and the knowledge from the Bible, we have to use the Bible verse only. र चाहिँ हामी सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट मानिसहरू भइसकेपछि हामीले जब आफ्नो विचार राख्छौँ हो यो मेरो विचार अथवा चाहिँ यसरी मेरो विचारमा यस्तो लाग्छ भन्न मिल्यो तर हामीले जति पनि कुराहरू सिकाउँछौँ त्यसको अर्थहरू चाहिँ बाइबलबाटै खोल्ने प्रयास गर्छौँ Okay, बाइबलको so बाइबलबाट Revelation chapter 12 verse 9 says, dragon is Satan. र तपाईले प्रकाश 12 को 9 पदमा पढ्नुभयो भने बाइबलले नै भन्छ त्यो ठुलो अजिङ्गर चाहिँ प्राचीन सर्प दियाबलस शैतान हो भनेर भन्छ Yes, dragon is Satan. र तपाईले 12 को 9 पद प्रकाश 12 को 9 मा पढ्दा हामी थाहा Then पाउँछौँ who is the woman? अजिङ्गर चाहिँ शैतान हो भनेर अब स्त्री भनेको Church, how do you know that? अब कसरी थाहा पाउनु भयो चर्चमा स्त्री भनेको मण्डली भनेको कसरी थाहा पाउनु
Yeah, we can use other verses like Matthew 25, Ephesians, other verses. We are the woman, not we. Churches are the woman. र चाहिँ हामीले एफिसीको पुस्तक मत्तीमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ कि हामी चाहिँ स्त्री हौँ, मण्डली हो। Church is not a building. Church is a people group. र चाहिँ मण्डली भनेको चाहिँ एउटा बिल्डिङ भवन होइन, मानिसको समूह हो। You know, church building started around the 4th century. र यो चर्चको स्थापना चाहिँ लगभग यो बिल्डिङको स्थापना चाहिँ 4औं शताब्दीदेखि हुन्छ। Means the churches, Corinthian church, or Galatian church, those kinds of churches in the Bible, they were all of them. They were house churches, people group. र चाहिँ अब कोरिन्थीको मण्डली, कलसीको मण्डली, कतिवटा मण्डलीहरू बाइबलमा लेखेको छ। त्यो मण्डली भन्नु मतलब चाहिँ मानिसको समूह भेला भएको एउटा ठाउँ, But you know, एउटा भवन। Emperor Constantinus in Rome, you know that? र जुन रोमी सम्राट कन्स्ट्यान्टिन है, Yeah, he allowed Christianism at 313. र चाहिँ उहाँले चाहिँ क्रिस्चियन राष्ट्र भनेर चाहिँ From at that moment, you know, he wanted to have the support from the Christian people. That's why he built the church building and provided to the church people. From that time, church has a church building, but until that time, all the churches were the house churches. र चाहिँ कन्स्ट्यान्टिनको समयभन्दा अगाडि 313 एडी भन्दा अगाडिसम्म चाहिँ सानो सानो घरमा एक समूहहरू झुन्डहरू गर्ने सङ्गतिमा थियो अरे। तर कन्स्ट्यान्टिनको समय पछि चाहिँ 313 एडी पछि चाहिँ ठुलो ठुलो चर्च बिल्डिङहरू, ठुल्ठुलो भवनहरू चर्चै भनेर आधिकारिक रूपमा। So personally, my understanding about the church at the end of the world, end of the time, just right before the Jesus coming, this time, beginning at earlier church was the house church, and the church should be the house church. र चाहिँ जसरी सुरुमा प्रारम्भिक मण्डलीमा चाहिँ एउटा घरमा भेला हुने त्यसरी चाहिँ सङ्गति हुन्थ्यो, त्यस्तै अन्तिम दिनहरूमा पनि त्यसरी नै घरमै भेला भएर एउटा सानो समूहमा सङ्गति गर्ने जुन छ घर सङ्गति हो त्यस्तै हुनेछ। Okay, dragon is Satan. अजिङ्गर के हो? शैतान हो। Woman is church. अनि यो स्त्री चाहिँ को हो? And her offspring, her children. Who are her children? अब उहाँको सन्तान भनेको को हो त? स्त्रीको सन्तान। We are Seventh-day Adventist people, the remnant people. We are the children of the woman. Am I right? र हामी सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट मण्डली, शेष मण्डलीका मानिसहरू हामी चाहिँ स्त्रीको सन्तान हौ। Then we are not the woman. हामी स्त्री होइनौँ। We are not the church. के हामी चर्च चाहिँ होइनौँ त? We are, but they are different. हामी मण्डली हौ, तर किन यहाँ फरक रूपमा लेखेको छ? दुईटा कुरा फरक छ, स्त्री र सन्तान। See here, dragon was enraged, upset, angry with the woman. Satan is angry with the church. अब यो अजिङ्गर चाहिँ स्त्रीसँग क्रोधित भयो भन्नु मतलब शैतान चाहिँ मण्डलीसँग के गरे? एकदम रिसायो। Pastor, do you have children? No. No? Do you have children? Yes. Okay. I'm angry with her. So I'm going to fight with here. Have to fight. He is standing on the seashore to fight. So Satan is ready to fight with the church. But, but he makes war fighting, okay? He makes war fighting with the rest of her offspring. I'm upset, angry with her. Okay, I'm ready. But I'm not fighting with him, her. I'm fighting with her children. अब हेर्नुहोस् यहाँ, त्यो अजिङ्गर चाहिँ एकदमै के भयो? क्रोधित भयो। क्रोधित भइसकेपछि स्त्रीसँग क्रोधित भयो। क्रोधित चाहिँ अब शैतान क्रोधित चाहिँ मण्डलीसँग भयो, स्त्रीसँग भयो। तर लडाइँ चाहिँ कोसँग लडाइँ गर्नु गयो? बाँकी सन्तानसँग, उसँग होइन, सन्तानसँग। किन होला? क्रोधित मण्डलीसँग, लडाइँ चाहिँ फेरि बाँकी सन्तानसँग किन होला? I ordered Gemini to put that sentence, Revelation 12:17, that sentence on Gemini, and I told him to make one picture to explain that meaning. And then he made the Satan, and then the offspring, commandment of God, the testimony of Jesus, and then he made woman here. र चाहिँ अब मैले चाहिँ जेमिनीलाई चाहिँ यो बनाइदेऊ भनेर भने हैन। त्यो बनाउँदाखेरि एआईले चाहिँ
यो यो 12 को 17 लाई राखेर अजिङ्गर त्यसपछि उसको सन्तान हैन त्यसपछि अनि स्त्रीको विषयमा राखेर गर्दाखेरि यसरी बनाइदियो अरे आज्ञा पालन गर्ने त्यसपछि यसुको गवाही दिने उहाँले भनेपछि बाकी त्यो यस्तो बनायो अब अजिङ्गर चाहिँ अब त्यसपछि अब परमेश्वरको आज्ञा मान्नेहरू छ यीशुको विश्वास बनाइदियो अर्को जन्ममा छ तर आकाशमा चाहिँ स्त्री बनाइदिएछ Okay. उहाँले हटाउनु All right? Okay. He made woman here. So I ordered her again. No, I do not need her now. Erase her. And then there is no the woman. Why? अब यहाँ एउटा स्त्री पनि यहाँ चाहिँ देखाइदिएको छ देवनीले उहाँले भन्नुभयो अब त्यो स्त्री चाहिँ हटाइदिनु मलाई त्यो चाहिँदैन फोटोमा भनेर भन्नुभयो अरे किन Because like this. She is the woman. Come, camera. He is the woman. Okay, he is the woman. I'm Satan. More than 6,000 years we are fighting. Okay, we are fighting. Fight. र चाहिँ अब उहाँ मानौ उहाँ अजिङ्गर हुनुभयो म चाहिँ स्त्री भएँ होइन शैतान र मण्डलीको चाहिँ के भयो 6000 वर्षसम्म झगडा भक्को But one day, she the woman, she became my girlfriend. र अब चाहिँ बिस्तार एक दिन चाहिँ के भयो स्त्री चाहिँ गर्लफ्रेन्ड भइदियो अरे Don't need to fight anymore. अब लडाइँ गर्नु मिलेन परेन She's mine. अब गर्लफ्रेन्ड भइसकेपछि त मेरो She's भइहाल्यो on my side. अब मेरै पक्षमा भइसक्यो त Then why I have to fight with her? अब स्त्रीसँग किन लडाइँ गर्नु पर्यो त So there is no woman. त्यही भएर स्त्री छैन अब But the children, तर अब बच्चाहरू सन्तान चाहिँ they have the commandment of God and the testimony of Jesus Christ. त्यो सन्तानमा त कोही कोही त परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने अनि यसोको गवाही दिनेहरू पो रहेछन् त So the children, offspring of her, Mom, come back home. Mom, father is waiting. Mom, we miss you. Mom, come back. Children shouting to the mom, Babylon is fallen. Mom, that's not your place. Please come back home. That's the Seventh-day Adventist. अनि त्यसपछि अब त्यो सन्तानले चाहिँ के गर्दैछ आमा घरमा फर्किनुहोस् त्यहाँ बस्नु उचित छैन होइन घर फर्किनुहोस् आमा त्यो नजानुहोस् भन्दैछ तर आमा चाहिँ त्यता लागिरहेको छ भन्नु मतलब हामी एडभेन्टिस्ट बेबिलोन चाहिँ पतन भएको छ पतन भयो मेरो मानिस फर्किआऊ भन्ने सन्देश दिने चाहिँ हामी We are the Seventh-day Adventists. We are not the woman. र हामी चाहिँ सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट मण्डलीहरू भनेको चाहिँ त्यो स्त्री अथवा त्यो Yes, स्त्री होइन। we are part of the woman, but we will be separated with the woman soon. र चाहिँ हो हामी चाहिँ मण्डली हौँ अथवा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा स्त्रीकै भागमा हामी पर्छौँ तर हामी एक दिन चाहिँ के गर्न थाल्दैछौँ छुट्टिँदैछौँ So we are not the woman. No woman here. That at the end of the time, I'm going to talk about the end of the time. र चाहिँ अन्तिम समयको विषयमा म कुरा गर्न जाँदैछु अब यो स्त्री अथवा त्यो मण्डलीको कुरा Okay, please open your Bible, Revelation chapter 12, बाइबल पल्टाउनुहोस् प्रकाश 12 अध्याय 17. 17 पद This is a 17. This is the last verse of the chapter 12. 12 अध्यायको लगभग यो अन्तिम पद हो Okay, am I right? Okay, let's go to chapter 12, verse 1. इङ्ग्लिसमा चाहिँ अन्तिमै हो नेपालीमा चाहिँ 18 पद पनि छ होइन अनि You go to verse 18. No problem. Let's go to verse 1. र हुन्छ हामी एक पदमा जाउँ 12 को 1 Okay, verse 1. Verse 1. There is a woman. यहाँ एउटा स्त्री देखा परेको छ There is a woman, There is a woman. I do not want to talk about sun and moon, but anyway, this woman, who is the woman in verse 1? र यहाँ भएको सूर्य पहिरेको अब चन्द्रमा पाउमुनि भएको भन्ने कुरा गर्न चाहिन्न तर यो स्त्री चाहिँ को हो त यो एक पदमा भएको Church, yes, what church? कुन मण्डली Early church? No. सुरुको मण्डली हो त Chapter 12, verse 1 is not the early church. अब यो 12 अध्यायको एक पद चाहिँ यो सुरुको प्रारम्भिक मण्डली हो Chapter 12, verse 1, the church is Old Testament. Israelites in the Old Testament. र चाहिँ यो इजरायलीहरू जो चाहिँ पुरानो करारमा रहेको इजरायलीहरू जुन त्यसको विषयमा कुरा गरिएको छ There are 12 the crown, right? 12 stars, the crown. Anyway, because of that, I will explain you later more
anyway, this woman is Israelites in the Old Testament before Christ. र येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडिको जुन पुरानो करारमा भएको इजरायलीहरू यो हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले ताराको 12वटा ताराको मुकुट लगाएकी थिइन् शिरमा भन्ने कुरा छ त्योबाट यसको विषयमा Israel, not 2026. Israel in the Old Testament, that Israel was the church. र चाहिँ अहिले 2026 मा भएको इजरायलीहरू होइन तर पुरानो समयमा येशू ख्रीष्ट भन्दा अगाडिको समयमा भएको इजरायलीहरू हो त्यो मण्डली As I mentioned, church is not a building. Church is a people group. र चाहिँ यो मण्डली भनेको चाहिँ एउटा बिल्डिङ भवन होइन यो भनेको मानिसको समूह हो And we are in verse 1. Let's go to verse 2. अब हामी 2 पदमा जानेछौँ Okay, verse 2. प्रकाश 12 को 2 पद She has a baby. अब त्यो चाहिँ गर्भवती थिइन् जन्म She has a baby in the belly. गर्भमा चाहिँ Who is the baby? बच्चा चाहिँ को हो Jesus, yes. Baby, Jesus. So Israelites, some faithful people, they were waiting the born of Jesus for 4,000 years. They were the church, and then Jesus was about to be born. र चाहिँ अब इजरायलीहरूमा त्यहाँ चाहिँ विश्वासिलो जति पनि इसाईहरू जति पनि परमेश्वरको जनहरू थिए उनीहरूले चाहिँ 4000 वर्षसम्म येशू ख्रीष्ट जन्मिनुहुन्छ भनेर चाहिँ उनीहरू प्रतीक्षामा थिए Okay? जन्मिने। So chapter 12, you know what? In the Revelation, we have to follow the timeline. Not go forward and backward, back and forth. No, we just follow the timeline. Israelites and Jesus was ready to be born. र चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा चाहिँ हामी अगाडिको पहिला पछाडिको पहिला त्यसरी भन्दा पनि समय अनुसार समयक्रम अनुसार चाहिँ हामी यसलाई पढ्ने प्रयास गर्छौँ जस्तै Okay. इजरायलीहरू मण्डली भयो त्यसपछि उनीहरू चाहिँ येशू ख्रीष्ट जन्मिने प्रतीक्षामा थिए And let's go to verse 3. अब 3 पदमा जाउँ Okay, there was big dragon in heaven, 7 heads, 10 horns he had. अब त्यसपछि 3 पदले के भन्छ भने एउटा ठुलो रातो अजिङ्गर थियो जसको चाहिँ 10 वटा सिङ 7 वटा टाउको हैन Who are the dragon? अब यो अजिङ्गर 7 heads, 10 horns. We will study it in chapter 7 of the Daniel, book of Daniel. र चाहिँ तपाईले यो 7 वटा टाउको र 10 वटा सिङको विषयमा हामी यो कुराहरू दानियल 7 अध्यायमा हामी So पढ्छौँ based on the verse 9, the dragon is a Satan. र अब हामीले हेर्छौँ 9 पद अनुसार चाहिँ के हो अजिङ्गर भनेको हो शैतान हो Okay, so verse 3. So woman, Israelites here, Jesus was ready to be born, and then the Satan came up. र अब हामीले अब सँगै हामी जाँदैछौँ सुरुमा मण्डली इजरायली मण्डली त्यहाँ देखा परेको छ त्यसपछि इजरायलीहरू चाहिँ येशू ख्रीष्ट जन्मिनुहुन्छ गर्भवती स्त्री भने येशू जन्मिने कुरा हामीले हेर्यौँ अनि 3 पदमा चाहिँ शैतान देखा परेको छ And then the tail of the dragon, verse 4, tail of the dragon drew down the 1/3 of the stars from heaven to the earth. He threw. So what was the stars? 1/3 of the stars. र चाहिँ अब What Satan threw. त्यसको पुच्छारले स्वर्गको 1/3 ताराहरूलाई सोरेर पृथ्वीमा फालिदियो 1/3 सोरेर फालियो यो ताराहरू भनेको के हो अनि कसलाई सोरेर फाल्यो पुच्छारले So what is the 1/3 of the angels? 1/3 स्वर्गदूतहरू को के हुन् Huh? Fallen angels, the evil angels at the beginning of the sin. पाप भन्दा अगाडिको चाहिँ जुन झारिएको पतित दूतहरू हो I told you when we read the chapter 12, first from chapter 12, we have to follow the timeline. अब समय क्रम चाहिँ हामीले पछ्याउँदै जानुपर्छ मैले भन्दै आएको छु They were the angels, but then Satan, they convinced them and they became evil with Satan. Yeah, at the beginning of the sin, right? पाप But भन्दा I'm- पहिला I'm talking that- पृथ्वी भन्दा पहिला That means, you know, this is Jesus was about to be born, at 2,000 years ago. But if you want to that first, use for the beginning, we have to go back to the beginning of the sin. No, I do not want to go back. I'm here now. अब इजरायलीलाई चाहिँ हामीले जुन स्त्रीको रूपमा मान्यौँ अनि गर्भवती भएको छ भने चाहिँ येशू जन्मिन खोजेको मान्यौँ अनि अजिङ्गर भनेको शैतान मान्यौँ अब पुच्छारले सोरेको चाहिँ फेरि येशू फेरि अगाडितिर हामी Once इजरायल again. भन्दै अगाडि जानु Once गयौँ again, भने अलिकति Dragon is here.
No, the woman is here. The Israelites in the Old Testament, woman is here. अब इजरायलीहरू ल पुरानो करारको इजरायलहरू यहाँ छन् She is a baby. अब त्यो गर्भवती छन् Baby is ready to be born. अब त्यो बच्चा अथवा यसुको जन्मिन चाहिँ तयार हुनुहुन्छ And then Satan came up. अब शैतान चाहिँ के भएको छ त्यहाँ देखा परेको छ And Satan threw the 1/3 of the stars to kill her. अब उसलाई मार्नको लागि चाहिँ त्यो शैतानले के गरेको छ जन्मनु साथ त्यसलाई निलिहालौँ भनेर चाहिँ बालक जन्माउने स्त्रीलाई I do चाहिँ not want to go back. Now I'm here. 1/3 of the angel, 1/3 of the stars was fallen to kill the baby and to kill the woman. र अब त्यो एक तिहाई पुछारले सोरेको दूतहरू चाहिँ के गरेको छ झारिएको छ त्यसलाई चाहिँ तल खसालिएको छ त्यसको मतलब चाहिँ किन भन्दा त्यो बच्चालाई मार्नको लागि त्यो When you read the बालकलाई Bible जन्मनी verse- साथै निलिहालौँ भनेर। When you read the Bible verse, please compare that Bible verse with the former verse and then the verse after. र चाहिँ जब हामी बाइबल पढ्छौँ तपाईँले बाइबल पढ्दा चाहिँ कुन पद पढ्दै हुनुहुन्छ त्यसको त्योभन्दा अगाडिको पद त्योभन्दा पछाडिको पदलाई तुलना Do गर्नु। not go to back. त्योभन्दा अझै पछाडि चाहिँ Okay, so Satan is here and he throw 1/3 of the angel, the stars. Then in that case, then who can be the stars? 1/3 of the stars. अब शैतान चाहिँ त्यहाँ छ र बालकलाई मार्नको लागि होइन त्यो बालकलाई चाहिँ मारौँ भनेर जन्मनु साथै निलिहालौँ भनेर एक तिहाई त्यो उसलाई चाहिँ तारालाई चाहिँ सोरेको छ। अब को होला? Revelation chapter 1. यो कुरा चाहिँ हामी एक अध्यायमा जाउँ। Revelation chapter 1. We Prakash. use the Bible only, no textbook, only Bible verses. We just connect and Bible verses and we understand deeper and wider, higher. र चाहिँ अब हामी यसको लम्बाइ चौडाइ उचाइ सबै बाइबललाई तुलना गरेर हामी पत्ता लगाउँछौँ यता 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 यता। Revelation chapter 1 verse 20. प्रकाश 1 को 20 पदमा Can you see 7 stars? 7वटा तारा तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यहाँ 7 stars, they are leaders of the churches, र 7वटा ताराहरू भनेको चाहिँ मण्डलीको अगुवाहरू। right? Churches means, and the stars means leaders. र यहाँ भन्दछ 7वटा तारा भनेको चाहिँ 7 मण्डलीको स्वर्गदूत So go back to chapter 12 verse 4. अगुवाहरू। Chapter 12 verse 4. 12 को 4 Satan tail is really strong. The snake tail is really strong. He threw the 1/3 of the star. That means he threw the leaders of the Israelites, because woman is living in Israelites. He threw the Israelite 1/3 of the leadership from the Israelites to the ground to kill her and to kill the baby. र चाहिँ यसको मतलब जुन शैतानले चाहिँ एक तिहाई तारा भनेको चाहिँ एक तिहाई अगुवाहरू नेताहरू अथवा चाहिँ इजरायलका अगुवाहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर त्यो बच्चालाई त्यसपछि त्यो आमालाई चाहिँ मण्डलीलाई र येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ Yeah, मार्नको लागि verse 4. You see, your Bible, verse 4 says, Satan threw the star to eat, right? To eat the baby, to kill the baby 2,000 years ago, not at the beginning of the sin. अब सुरुको पाप भन्दा पहिलाको कुरा होइन 4 मा तपाईले पाउनुहुन्छ पुच्छारले स्वर्गको एक तिहाई तारालाई सोरेर पृथ्वीमा फालिदियो बालक जन्मन साथ त्यसलाई निलिहालौँ भनेर त्यो अजिङ्गर बालक जन्मिने साथै निलिहाल्ने समयको कुरा छ। Because you know what? If we go back to the beginning time of the sin, the baby should be the Adam and Eve. र अब यदि हामी अब फेरि त्यो पाप भन्दा अगाडिको समयको सोरिएर झारेको कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ अब यो बच्चा चाहिँ को हुनु पर्यो आदम र हावा हुनुपर्छ। No, the baby is Israelites. No, the Jesus Christ. And the Israel, the country, the church is ready to be born Jesus Christ. That's why she is really painful now. Roman is governing and controlling all the power of the Jewish, and then they killed so many people. They do not have they do not have all the freedoms now. You know, it was really painful. र चाहिँ अब जुन स्त्री भनेको जुन इजरायल चाहिँ एकदमै प्रसव वेदनामा चिच्याइरहेको थिइन् भन्नुको मतलब चाहिँ धेरैवटा चाहिँ संसारिक शक्तिहरूले चाहिँ इजरायललाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चपटिएको थियो र येशू ख्रीष्ट जन्मिनको लागि तयार अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो तर विभिन्न किसिमको कुराहरू चाहिँ त्यो शैतानले And then go to verse 5. 5 पदमा अब जाउँ। And then the woman born the baby, and then baby he ascended to heaven, and then he became the ruler in heaven, the Jesus Christ. This is the Jesus Christ, not Adam and Eve.
र चाहिँ त्यस स्त्रीले सारा जातिलाई फलामको डन्डाले शासन गर्ने एउटा छोरो जन्माए र त्यसको बालक परमेश्वर कहाँ उठाएर उहाँको सिंहासनमा लगियो। भन्नु मतलब यो जन्मेको बालक चाहिँ आदम हावा होइन, येशू ख्रीष्ट And then हुनुहुन्छ। verse 6. अब 6 पदमा 1260 days, the woman just ran away, fled to the wilderness, desert. Who is the woman in verse 6? अब 6 पदमा आइसकेपछि चाहिँ त्यो स्त्री उजाड स्थानमा भागी 1260 दिनको लागि भागी भन्ने कुरा छ। अब यो स्त्री चाहिँ को होला? 1260 दिनको लागि भागी। Verse 6, the woman. Who is the woman? अब 6 पदमा भएको स्त्रीले चाहिँ कसलाई जनाउँछ? 6 पद Only churches. मण्डली। Again, I think you don't understand what I'm saying. अब मैले भनेको हजुरले बुझ्दै हुनुहुन्न होला, म फेरि भन्छु। Old Testament, Israel, in the Old Testament, she was ready to give birth to a baby. र अब पुरानो करारको इजरायलीहरू चाहिँ जुन गर्भवती अवस्थामा बच्चा जन्माउनको लागि तयारी थिए भन्नु मतलब। And then Satan threw 1/3 of the stars, the leadership. र अब शैतानले चाहिँ 1/3 नेताहरूलाई अगुवाहरूलाई प्रयोग गरेर चाहिँ त्यो बच्चालाई मार्नै पर्छ भनेर At that time, 2000 years ago, the leadership of the Israel, there were 3 groups. र चाहिँ त्यो 2000 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यो समयमा इजरायलको नेताहरूकोमा त्यहाँ चाहिँ King. 3टा समूह थियो। King. राजा थियो, And then the priest, अर्को पुजारीको समूह थियो, Sanhedrin. अर्को सेनहेड्रिन भन्छ Okay. त्यसको समूह, महासभा सेनहेड्रिनको समूह A थियो। big 3 groups were there. 3टा चाहिँ मुख्य समूहहरू त्यहाँ थियो। Israelites, they had Sanhedrin. र चाहिँ Sanhedrin. They had the Sanhedrin. र इजरायलीहरूको चाहिँ जुन महासभा 70 जनाको सेनहेड्रिन At भन्छ that त्यो moment, समूह they थियो। had the priest, त्यसपछि पुजारीहरू थियो but no king. तर राजा थिएन। Who was the king of the Israel at the time? त्यो समयमा इजरायलको Who is the king राजा of चाहिँ को Judah? थियो त? योदाको राजा र योदालाई शासन गर्ने को हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा? King Herod. Herod was not a Jewish person, no. अनि राजा हेरोद थियो तर हेरोद चाहिँ योदी थिएन। Edomite. उहाँ चाहिँ एदोमीबाट 3 leaders were there. Satan threw the king to eat the baby. र चाहिँ शैतानले चाहिँ राजालाई प्रयोग गरेर त्यो बच्चालाई चाहिँ निलिहालौँ भनेर त्यहाँ चाहिँ So राजालाई under प्रयोग 2 years old, kill everybody. गरे। 2 वर्षभन्दा मुनिको सबै मारिदिनु भन्ने आदेश चाहिँ त्यहाँ लागु भयो। King Herod was one of the stars. र त्यही भएर राजा हेरोद पनि त्यो पुच्छारले सोर्ने 1/3 तारामा पर्छ। Anyway, baby was born 2000 years ago. र त्यो बच्चा चाहिँ जे भए पनि जन्मियो 2000 वर्ष अगाडि। And he did this work for 3.5 years publicly, and then privately also 30 years, so totally 33 years and a half. 33 years and a half, he worked for the people. र चाहिँ बालकले चाहिँ अब जन्मिएर 33.5 वर्षसम्म लगभग 33 वर्षसम्म चाहिँ सबै मानिसको लागि उहाँले सेवाकाई गर्नुभयो, काम गर्नु। After that, he went to heaven after the cross and resurrection. त्यसपछि उहाँ मरेर त्यसपछि स्वर्ग जानुभयो। Okay, then woman is remaining there. अब स्त्री त बाँकी नै छ हैन त्यहाँ। Even Jesus is in heaven. The woman was there. Who was the woman? अब येशू ख्रीष्ट त स्वर्ग जानुभयो, बालक त स्वर्ग जानुभयो। अब त्यो स्त्री अथवा त्यो स्त्री चाहिँ स्त्री त स्वर्ग आएन नि हैन, को हो त्यो? After his ascension of Jesus, who was the woman? अब येशू ख्रीष्ट स्वर्ग गइसक्नु भएपछि स्त्री भने को हो त? Early church. प्रारम्भिक मण्डली, सुरुको मण्डली। I'm following the timeline now based on the Bible verses. Timeline. अब मैले चाहिँ समय तालिका बाइबलको पद अनुसार पछ्याउँदै जान 1260 days, 1260 years, the churches ran away from the power of the Roman Catholic, power of the Satan, power of the dragon. र चाहिँ 1260 दिन 1260 वर्षसम्म चाहिँ मण्डली चाहिँ भाग्नु पर्यो शैतानको शक्तिले लहट्यो रोमन क्याथोलिकको, त्यसपछि जुन पोपको शक्तिले। Leaders, you are the church leaders, do not use the Bible verse, only one verse, only for you are speaking. No, you check the Bible verse by verses. र चाहिँ हामी चर्चको अगुवाहरू भइसकेपछि सबै पदलाई चाहिँ हामीले एकदमै गहिरेर हेर्नुपर्छ, जाँच गरेर। So Seventh-day Adventist Bible Commentary, you know what? Seventh-day Adventist Bible Commentary officially suggests 2 explanations about the 1/3 of the angels. र चाहिँ सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट बाइबल कमेन्ट्रीले चाहिँ 2टा कुरालाई चाहिँ विशेष गरी जोड दिँदछ यो 1260 दिनको। त्यो सर्वदूत
ए सरी एक तिहाई म कहाँ 1260 तिर पुगेको छु। One is एक तिहाईको विषयमा चाहिँ के हो भन्ने विषयमा चाहिँ दुईटा कुरालाई सजेस्ट गर्दछ। One is, as you mentioned, at the beginning of the sin, 1/3 of the angels were kicked out from heaven. Yes. Another one, just what I mentioned, King Herod was one of the stars, and he just wanted to kill and ate the baby. He wanted to kill the baby. Two explanation officially on the Seventh-day Adventist Bible commentary. र चाहिँ दुईटा यसको चाहिँ व्याख्या गरेको छ। एउटा एक तिहाई भनेको तपाईहरुले भनेको जस्तै स्वर्गबाट झरेको एक तिहाई स्वर्गदूत भनेर, अर्को चाहिँ यो त्यो समयमा जुन हेरोद राजालाई पनि ताराको एक तिहाई स्वर्गले शैतानले युज प्रयोग गरेको ताराको रूपमा I will tell you about the more. I will tell you about the more. यसको So विषयमा let's go फेरि to chapter verse 7. धेरै भन्छु म तपाईहरुलाई। 7 पदमा जाउँ अब हामी। So is it interesting now? Interesting? यो पढ्दै जाँदाखेरि रमाइलो लाग्दैछ Okay. तपाईहरुलाई। Verse 7. 7 पदमा जाउँ। There was war between Michael and his angels, and then dragon and his angels, they fight. र चाहिँ त्यहाँ स्वर्गमा लडाईँ भयो। मिखाएलका दूत र अजिङ्गरको दूतहरूको चाहिँ बीचमा लडाईँ भयो। And then verse 9, the dragon serpent Satan, he kicked out the Michael kicked out to the earth and his angels together. र चाहिँ 9 पदले भन्छ ठुलो अजिङ्गर तल फालियो, जुन मिखाएलले चाहिँ हैन जित्नुभयो, यिनीहरू हारे, तिनका स्वर्गमा ठाउँ रहेनन् र त्यो ठुलो अजिङ्गर चाहिँ तल फालियो। Okay, once again, I tell you that Michael, the evil angel Satan, they fought right here in verse 7 in heaven. अब 7 पदमा आएर चाहिँ मिखाएल र के भन्छ दियाबलसको दूतहरू के गरे, लडाईँ गरे। कहाँ लडाईँ गरे? And स्वर्गमा। evil angels, they were kicked out from heaven. अब त्यो खराब दूतहरू चाहिँ के गरियो, दूतहरू अब माथिबाट फालियो, भूतहरू भयो। Question: when were there the war in heaven? When? अब यो स्वर्गको When लडाईँ चाहिँ there was heaven. अब I mean the war. प्रश्न छ, When there was war in heaven. अब स्वर्गमा लडाईँ भयो भनेर लेखेको छ, कहिले भयो त? When? कहिले? Huh? We are here, Jesus ascended. Do not go back to the beginning. Do not go back to the beginning. Now we are here. Jesus was born and he was dead on the cross. He was resurrected. He's in heaven and then fighting. अब उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी फर्केर नजाउँ, अब यहीँ रहौँ हैन। मैले पनि यो पहिलोचोटि सुन्दैछु, त्यही भएर अनुवाद त जे हो त्यही गरिदिनु पर्यो है। त्यसपछि हामी यहीँ बसौँ। अब येशू ख्रीष्ट जन्मेर मरेर त्यसपछि स्वर्ग गए, येशू स्वर्गमा हुनुहुन्छ भन्नेसम्म हामी पुगिसकेका छौँ। अब फर्केर फेरि उता नजाउँ भन्दै हुनुहुन्छ। You can see his face now on the camera. Okay. I'm not important. He is important. No. My voice is okay? important. Okay, now can you? All right, Okay, so okay. here, Jesus arrived in heaven. अब येशू ख्रीष्ट कहाँ पुगिसक्नु भयो? स्वर्ग पुगिसक्नु भयो। Okay, his working was done. उहाँको काम चाहिँ सकाइसक्नु भयो पृथ्वीमा। And the mountain of Olive, he said, "Goodbye, my disciples. See you soon." And then he went to heaven. उहाँले चाहिँ जैतुनको डाँडामा बसेर सबै चेलाहरूलाई भन्नुभयो, ल तिमीहरू विचलित नहो है, हामी फेरि पछि चाँडै भेट्छौँ हैन। He arrived in heaven. उहाँ जानुभयो, स्वर्गमा पुग्नुभयो। All the angels trumpet and shout, "Welcome back, Jesus Christ. Welcome back. Well done." र चाहिँ अब सबै स्वर्गदूतहरूले एकदमै असल काम जितेर आउनु भएको छ, येशू ख्रीष्ट तपाईलाई स्वागत छ भनेर तुरै बजाएर त्यहाँ स्वागत गरे। And Jesus said, "Okay, I'm home." र यसको म फर्केर आएँ, घरमा छु। At that time, अब त्यो समयमा evil angels were kicked out from heaven. त्यो समयमा स्वर्गदूतहरू जति पनि खराब दूतहरू चाहिँ स्वर्गबाट फालिए। Once again, at the beginning, there was war between good and evil. र सुरुमा चाहिँ असल र खराब बीचको लडाई भएको थियो। At the beginning, Satan, he started evil things. र चाहिँ सुरुमा शैतानले चाहिँ एकदमै खराब विचारहरू चाहिँ And then 1/3 of the angels were kicked out. We can see that one in the book, from the book of the Ellen White. Yes. र चाहिँ अनि स्वर्गबाट चाहिँ एक तिहाई फालियो भन्ने कुराहरू हामी पाउँछौँ एलेन Not from the Bible. वाइटको पुस्तकमा हामी In the लेखेको Bible, पाउँछौँ। we cannot find that. र चाहिँ बाइबलमा हामी यो कुरा But पाउँदैनौँ। anyway, the prophet Ellen White, she mentioned. So that's why that's true. र चाहिँ बाइबलमा त्यो कुरा छ
छैन तर एलएनजी व्हाइटले चाहिँ यो कुरा भविष्यवाणी गर्नुभएको But as we कारणले understand- भविष्यवक्ताले भन्नुभएको कारणले गर्दा यो As सत्य we कुरा हो। understand, Satan said, I'm right. Satan said, I'm right. र शैतानले चाहिँ के भन्छ भने म ठिक छु भन्छ। At this moment, we have to check what is good and evil. What is the good and the sin? What is good and evil? What's that? र अब असल र खराब के हो भन्ने कुरा हामीले What is जाँच्नु good? पर्छ। असल भनेको के हो, And what is bad? अब खराब भनेको के हो। We are under the control, great controversy between good and evil now. र हामी चाहिँ अहिले असल र खराब बिचको महान युद्ध महान विवादमा चाहिँ हामी मुछिएका छौँ। Okay? Great controversy. Controversy is not fighting. No. र अब यो विवाद भनेको चाहिँ लडाइँ होइन अरे। America, Israel, Iran, Syria, Lebanon, they are fighting now, but not that kind of fighting in heaven. No. र चाहिँ अब यो विवाद भनेको चाहिँ अहिले अमेरिका र इरान त्यसपछि सिरियाहरू यो लडिरहेको छ, युद्ध गरिरहेको छ, जुधिरहेको छ, त्यस्तो खालको होइन। God of heaven, God in the universe, He is the mighty God, Almighty. Nobody can fight with Him. No, He's the Almighty. र चाहिँ स्वर्गको परमेश्वर चाहिँ महान सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ र उहाँसँग चाहिँ लड्न कोही पनि सक्दैन। We have one lady here. You're a theology student. यस, हाम्रो एउटा एकदमै राम्रो यहाँ बहिनी हुनुहुन्छ I'm थियोलोजी पढ्न, बाइबल पढ्न। 184.7 centimeter, almost 185 centimeter, म चाहिँ 185 सेन्टिमिटर अग्लो छु भन्दै हुनुहुन्छ and almost I'm 96-97 kilogram. र उहाँ चाहिँ 96 96-97, some it depends on food. लगभग 97 जति चाहिँ किलो No food, 96, food 97. नखाँदा 96 खाइसकेपछि 97 किलो अरे। Okay? I'm big. I don't ask you how your kilogram. No, I don't ask you. But anyway, I and she fight. Are you a boxer? अब उहाँ र बहिनी लडाइँ गरे भने सकिन्छ होला त उहाँ You're not the special Boxer. person. No. बक्सर कलाले सधैँ खेलेको छैन नि। No. I'm sure I can win. भनिसकेपछि म जित्न सक्छु। Cannot fight. जुट होइन। Mighty God, Satan cannot fight. र यसमा स्वर्गको परमेश्वर र शैतान कहिले पनि त्यो लडाइँ गर्न जित्न सक्दैन। Great controversy means arguing. र अब यो महान विवाद भनेको चाहिँ विशेष गरी विवाद हो। I am right, you are right, the argument. यसको मतलब म ठिक भन्ने एउटाले अर्कोले फेरि म ठिक भन्ने हुन्छ नि, विवाद वाद विवाद। Just like a court. यो अदालतको जस्तै Satan, Jesus, God argue. एउटा अदालतमा चाहिँ जुन मुद्दामा चाहिँ त्यो हुन्छ नि के भन्छ And then वकालत, people, त्यस्तै शैतान त्यसपछि येशू ख्रिस्ट त्यसपछि परमेश्वर पिता भएर त्यहाँ चाहिँ वाद विवाद म ठिक हो भन्ने कुराको वाद विवाद। and heavenly people watching it. त्यसपछि स्वर्गदूतहरू त्यहाँ अनि स्वर्गीय प्राणीहरू चाहिँ त्यहाँ हेरिरहेका They want to know who is right. र उनीहरू जान्न चाहन्छन् चाहिँ को ठिक हो भनेर। God said, love God, love your neighbors. परमेश्वरले भन्नुभयो आफ्नो परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु र आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई चाहिँ प्रेम गर्नु। Satan said, no, sir, no. We cannot love other people. We have to love ourselves first, then we can share with other people. त्यसपछि शैतानले चाहिँ के सिकायो भने होइन त्यस्तो कहाँ हुनु, हामीले पहिला आफैलाई प्रेम गरिसकेपछि पो बल्ल अरूलाई बाँड्न सक्छौँ। But God said, no, that's not love. Real love is you can die for your friend. Then that's love. तर परमेश्वर भन्छ त्यस्तो होइन कि आफ्नो साथीको लागि आफ्नो प्राण दिन सक्नु भनेको चाहिँ त्यो साँच्चीको प्रेम हो। Satan said, no, sir. If I die, do nothing. I live, you die. Anyway, it does not matter. Me first, then people later. अब शैतानले चाहिँ होइन त्यस्तो होइन, अब म नै मरेँ भने कसरी प्रेम गर्न सक्नु होइन, पहिला अरू मरोस् मतलब भएन, म चाहिँ मर्नु भएन भन्ने कुरो। You know, that is good and evil. Good means love other people. Evil means love yourself. Means great controversy means love. अब हेर्नुहोस्, जस्तै अब प्रेमको विषयमा विवाद भयो भने परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीले अरूलाई प्रेम गर्नु, अरूको लागि प्राण दिनु भन्ने कुरा भयो। तर शैतानले के गर्छ, होइन पहिला आफूलाई प्रेम गर्नुपर्छ
अनि बल्ल अरूलाई सकिन्छ भनेपछि प्रेममा यो के भयो विवाद भयो So Satan said, Lord, if we are right, let's test. शैतान चाहिँ Satan said, Lord, you are right, then let's test. प्रभु त्यसो भए तपाईँ चाहिँ ठिक हुनुहुन्छ भने ल जाँच गरी हेरौँ परीक्षा जाँची हेरौँ भन्नु भने Testing field was Garden of Eden. अब त्यो जाँचको कुरो त्यो जाँच नि परीक्षा लिने ठाउँ चाहिँ अदनको बगैँचा थियो Simple question. साधारण प्रश्न When Eve have the fruit of the good and evil, when she was about to eat, where is God? अब जब हावाले चाहिँ त्यो असल र खराबको रुखको फल टिपेर खानको लागि गर्दै गर्दा परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्थ्यो Where is God? परमेश्वर कता हुनुहुन्थ्यो He's in heaven. स्वर्गमा हुनुहुन्थ्यो He could not see the Eve. He did not know. अब उहाँले चाहिँ हावालाई देख्न सक्नुहुन्थेन उहाँलाई चाहिँ थाहा थिएन त परमेश्वरलाई He knew that He's mighty God. He knows everything, even our hairs, how many hairs we have. He knows everything. उहाँ चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ तिमीहरूको केसै गनिएका छन् भने हाम्रो केस कतिवटा छ त थाहा छ भनिसकेपछि होइन But when Eve was about to eat, जब हावाले चाहिँ पुरै खान खोज्दै थियो God says, if you eat it, you will die. परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो तिमीले खायौ भने तिमी के हुनेछौ तिमी मर्नेछौ भन्नुभयो You know, I have a really cute my daughter. She's 20 years old. र चाहिँ मेरो एकदमै राम्रो छोरी छ 20 वर्षको भइ If my daughter eat it, my father, no, you cannot eat. र I will चाहिँ save her. र चाहिँ मेरो छोरीले त्यसरी चाहिँ खान खोज्दै गरेको छ भने म के गर्छु तिमीले खान मिल्दैन भनेर चाहिँ म त्यो फालेर धकलेर चाहिँ म बचाउँथे Was about to eat. Where is God? अब इभले चाहिँ जुन हावाले चाहिँ खान खोज्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्थ्यो He knew. But परमेश्वरलाई थाहा he थियो could not touch. उसले छुन मिल्दैन भने थाहा Another थियो। one. अर्को कुरा Eve ate it, and then Eve brought it to her husband Adam. र अब हावाले खानी मात्रै होइन खाएर फेरि आफ्नो श्रीमान आदमलाई पनि ल्याएर दिइन् Adam knew if we eat it, he will die. He knew that. आदमलाई थाहा थियो मैले खाएँ भने म के गर्छु मर्छु He was about but he loves his wife a lot. तर आदमले आफ्नो श्रीमतीलाई धेरै प्रेम गर्छ Only friend, only human person. र चाहिँ एउटा मात्रै साथी थियो अब First मानिस। love. पहिलो प्रेम थियो Male people, we do not forget our first love. यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ होला आफ्नो पहिलो प्रेम चाहिँ अझैसम्म नबिर्सिनु भएको Okay, do not laugh. It's dangerous for your wife. है अब फेरि त्यस्तै नहुनु होला श्रीमतीको अघि चाहिँ खतरा हुन्छ भन्नु Adam was about to eat for her his first love, his wife, his only friend. अब आदमले चाहिँ किन खान थाल्यो भने अब संसारमै एउटै मात्रै साथी पहिलो प्रेम गरियो अब Where is God? त्यो बेलामा आदमले गर्दा परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ Where is God? He was there. परमेश्वर त्यही He हुनुहुन्छ was there. उहाँ त्यही हुनुहुन्छ God was there. परमेश्वर त्यही हुनुहुन्छ This is the story of Job. र यो चाहिँ अयुबको घटना हामी हेर्छौँ भने This is the story of Job, book of Job. र यो चाहिँ अयुबको घटना Okay, this is a really simple answer to our church members, but really this is a basic questions from all people. Where's God? र चाहिँ परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्ने प्रश्न चाहिँ धेरै मानिसले सोध्ने प्रश्न हो यो यसरी खाँदै गर्दा अब खान लाग्दाखेरि त देख्नु भयो परमेश्वरले देख्नु कहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्ने प्रश्न To understand this issue, we need heavenly perspective, not the earthly perspective. The word, no, heavenly perspective. र चाहिँ यो कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ पृथ्वीको दृष्टिकोणले हेर्दा चाहिँ हामी यो बुझ्दैनौँ तर स्वर्गीय दृष्टिकोण जब हामी बुझ्छौँ अनि बल्ल चाहिँ Because sin is started in the heaven, not on the earth. किनकि पाप भन्ने कुरा चाहिँ स्वर्गबाटै सुरु भयो पृथ्वीमा मात्रै आएर सुरु भएको So होइन sin is she came from heaven to the earth. र यो पापको कुरा चाहिँ स्वर्गदेखिबाट कहाँ झरेको पृथ्वीमा And the sin will go on the earth and then either finish in the heaven. र अब यो पाप चाहिँ त्यही भएर पृथ्वीमा हुँदै 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 जान्छ अनि अन्तिममा स्वर्ग गइसकेपछि मात्रै पाप So सक्छ। in the heavenly perspective, we have to understand our earthly situations. अब स्वर्गीय दृष्टिकोणले पृथ्वीको अवस्था हामीले बुझ्नु पर्नेछ God was there.
परमेश्वर त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो but he couldn't help her. तर परमेश्वरले हावालाई He couldn't सहायता गर्न help सक्नु भएन। Adam. आदमलाई पनि सहायता गर्न सक्नु भएन Because Satan said, oh, no, you cannot touch, you cannot help them. You said everyone can keep your law. If you help him, your sentence, everyone can keep your, my burden is really light. Everyone can do that. No, that's a lie. So you cannot help Adam and Eve. No, do not touch. No, do not talk to them. No. अब तपाईको नियम तपाईको व्यवस्था तपाईको संविधानले चाहिँ भन्छ कि सबैले तपाईको त्यो पछ्याउनु पर्छ भनेर तपाईले त्यो उलाई छुन सहायता गर्न नखाऊ भन्न त्यो गर्न सक्नुहुन्न भनेर शैतानले चाहिँ त्यहाँ विवाद So गरे God, Satan, heavenly people watching Adam and Eve. Oh, no. अब परमेश्वर अनि त्यसपछि सबैले चाहिँ स्वर्गीय प्राणीहरू स्वर्गमा भएका सबैले चाहिँ आदम र हावालाई ओहो होइन नखानु भन्ने कुरा But our God, merciful God, He had plan B, plan C for our salvation anyway. र चाहिँ अब गयो भन्ने अवस्थामा हाम्रो महान परमेश्वरको चाहिँ अर्को योजना थियो एउटा योजना भएपछि प्लान ए असफल भयो भने प्लान बी Okay. अर्को योजना थियो So anyway, Eve ate it. र चाहिँ हावाले त्यो फल खाइन् She gave it to her husband. र चाहिँ हावाले चाहिँ त्यो फल चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई And Adam लगायो also had it. आदमले पनि खानुभयो I told you that love is for the other people. र चाहिँ अब प्रेम भनेको चाहिँ के हो अरूलाई गर्ने प्रेम Adam loved his wife, and Adam knew if we eat it, he will die. But he loved his wife, other people, so he ate it. Is it love? र चाहिँ अब आदमले चाहिँ के कुरा जानेको थियो भने अरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकेको थियो अब ऊ मर्ने भइसकेपछि उसको लागि मैले खाइदिनुपर्छ भनेर चाहिँ के भन्छ अरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आदमले त्यो फल चाहिँ खायो अरे अब के आदमले साँच्चै नै प्रेम गरेको हो त Do you think is it love or not? यो प्रेम हो कि होइन त साँच्चो Adam says, you ate it. Our father said, you cannot eat, but you ate it. Wow, you will die. Go away. I will not eat it. Is it love? अब आदमले चाहिँ हाम्रो बुवाले चाहिँ नखानु भन्नुभएको थियो तिमीले खायौ है तिमीले त खाइहालेछौ फल त तिमी उता जाऊ भनेर चाहिँ ऊ नखाइकन यता आएको भए त्यो प्रेम हुन्थ्यो हुन्थेन Oh, my wife, you ate it. You will die. Why did you eat it? You will die. Our God, His law is perfect. You will die. अब आदमले But don't worry. I will be with you. I will eat it. I will die with you together. Is it love? अब चाहिँ के भयो अब मेरो श्रीमती तिमीले खाइहालेछौ परमेश्वरले नखानु भन्नुभएको थियो अब तिमी मर्ने भयो अब चिन्ता नगर के गर्नु खाइ त भ्यायौ है भ्याइ त हाल्यौ अब के गर्नु म पनि खान्छु हामी दुईजना सँगै मर्नुपर्छ अब यो चाहिँ प्रेम हो कि त्यो प्रेम हो कुन चाहिँ प्रेम Married? No? Do you have a boyfriend? Okay. As an unmarried person, which love do you like from your boyfriend? अब तिमी विवाहित छैनौ अब बोयफ्रेन्ड पनि छैन भन्छ यो दुईटा Go घटना away! You ate it! Go away! I will यो leave. You दुईटा die घटनामा alone. कुन चाहिँ प्रेम हो अरे तिमीले खाएछौ उता जाऊ I will die with you together. I will eat it. तिमी चाहिँ मर्दै गर म चाहिँ मर्दिन भन्ने प्रेम हो कि ल तिमी मर्ने भयो म पनि तिमीसँगै मर्न चाहन्छु ल्याऊ म पनि खान्छु भनेर त्यो गर्नु Which one? सेकेन्ड वान Second one. You want to die with your husband together? शिरमा At that moment, you know what? Adam, he lost one thing. आदमले चाहिँ त्यो समयमा एउटा कुरा उहाँले गुमाउनु भयो Luke chapter 10, verses 26, 25, and 26 says, one lawyer of the Bible, law, came to Jesus and said, how I can have the eternal life. र लुका 10 को 25 Luke 10, 26 25, 26, 27. Good Samaritan story. र तपाईले चाहिँ लुका 10 अध्यायको 25 26 मा त्यहाँ पढ्नुहुन्छ भने एकजना वकिल अथवा के भन्छ त्यसलाई So at that moment, लयर भने सिधै वकिल हो हैन बाइबलमा चाहिँ के लेखेको छ the scholar said,
how I can have the eternal life. र त्यो व्यक्ति आएर चाहिँ के सोध्यो भने एकजना पण्डित होइन जुन व्यवस्थाको पण्डित एकजना उनले आएर Jesus चाहिँ said, येशू Jesus ख्रीष्टलाई said, भन्नुभयो गुरुज्यू अनन्त जीवन पाउनु मैले के गर्नुपर्छ भनेर येशू ख्रीष्टलाई सोधे what is written in the Bible? येशू ख्रीष्टले के What is भन्नुभयो written in the law? व्यवस्थामा के लेखेको छ तिमीले पढेनौ भनेर सोध्नु What is written in the law? What is law? अब व्यवस्थामा के लेखेको छ थाहा छैन भने व्यवस्था भनेको के हो What is the law? व्यवस्था भनेको के हो Not the Bible, 10 commandments. व्यवस्था भनेको के हो 10 आज्ञा 10 commandments. संविधान 10 आज्ञा Okay? So the scholar of the law, scholar of the 10 commandments, he answered, love your God, love your neighbors. अब त्यो बाइबल विज्ञ पण्डितले के भन्यो त्यहाँ लेखेको छ तैँले आफ्नो परमप्रभु परमेश्वरलाई सारा हृदयले सारा प्राणले सारा समझले प्रेम गर्नु आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर्नु Jesus said, that's right, do it, then you will live. अनि यसोले भन्नु हो ठिक भन्यौ त्यस्तै गर तिमी बाँच्छौ Do it, also do is important. Anyway, that's right, do it, then you will live. अनि यसोले के भन्नुहुन्छ तिमीले ठिक जवाब दियौ त्यसै गर र तिमी जिउनेछौ There are 2 commandments. Love your God, love your neighbor. यहाँ दुईटा आज्ञा छ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु छिमेकीलाई प्रेम Adam, when he ate the fruit, he loved his neighbor, his wife. र आदमले जब त्यो फल खायो खाँदाखेरि कसलाई प्रेम गर्यो छिमेकीलाई प्रेम गर्यो अथवा At that moment, he lost one thing, love your God. तर एउटा आज्ञा चाहिँ उसले बिर्स्यो एउटा आज्ञा चाहिँ उसले सम्झिन सक्यो त्यो के हो परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु Love your God first, and then love your neighbor. हुनुपर्ने चाहिँ के थियो सुरुमा कसलाई प्रेम गर्नु पर्यो परमेश्वरलाई त्यसपछि चाहिँ छिमेकीलाई प्रेम गर्नुपर्ने He loved his wife, he loved his friend, he loved his neighbor, but at that moment he lost one thing, love your God first. र चाहिँ आदमले आफ्नो छिमेकीलाई आफ्नो श्रीमतीलाई उसले चाहिँ प्रेम गर्यो तर उसले बिर्सेको कुरा के हो भन्दाखेरि परमेश्वरलाई सारा हृदय सारा समझले प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने Then, without this love, only this love he had, at the result is this. र अब यो परमेश्वरलाई गर्ने प्रेम चाहिँ छैन तर यो संसारलाई मात्रै गर्ने प्रेम भयो भने Result was this. परिणाम चाहिँ यस्तो आउँछ आयो Because of this woman I ate. Because of her. Why you made her? Why you made her? Because of her I ate. He forgot God first, that law. He only loved the neighbor. The result was because of her. There was no love between them. र अब चाहिँ के भयो प्रेम गर्नको लागि खाएको थियो तर वास्तवमा प्रेम हरायो कसरी भन्दा परमेश्वर प्रतिको प्रेम पनि उसले बिर्स्यो पहिलो कुरा परमेश्वरलाई गर्ने प्रेम बिर्स्यो अर्को चाहिँ उसलाई प्रेम गरे भनेर खाएको तर पछि के भयो उसले गर्दै खाएको At the moment, उसले गर्दा यो केटीले गर्दा मैले खाएँ भने at the moment, Satan won the battle. अब त्यो समयमा त्यो युद्ध कसले जित्यो शैतानले Satan said, Lord, you saw this one? Cannot keep your law. परमेश्वर देख्नुभयो प्रभु यिनीहरूलाई देख्नुभयो यिनीहरूले तपाईँको आज्ञा पालन गर्न सक्दैन Heavenly people, it was shocked. Wow, they cannot keep the law. अनि स्वर्गीय प्राणीहरू स्वर्गीय सबैले चाहिँ छक्क पर यिनीहरूले चाहिँ आज्ञा मानेन नि त पालन गर्न सकेन See? Satan said, Father, when you make me, when you create me, you made me perfect. अनि शैतानले भन्यो कि पिता जब तपाईँले मलाई बनाउनु भएको थियो तपाईँले मलाई सिद्ध बनाउनु भएको थियो Right, sir? You made me perfect. तपाईँले मलाई चाहिँ सिद्ध बनाउनु भएको थियो God said, yes, you are perfect. हो परमेश्वर भन्नु हो तिमी सिद्ध छौ Yes, I made you perfectly. तिमीलाई मैले सिद्ध बनाएको थिएँ You said you made me perfect. तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँले मलाई सिद्ध बनाउनु Lord, this perfect person cannot keep your law. That means your law is not perfect. अब शैतानले के भन्छ अब सिद्धले चाहिँ तपाईँको व्यवस्था पालन गर्न सक्दैन भनिसकेपछि तपाईँको व्यवस्थै असिद्ध छ Strong. भनेर चाहिँ शैतानले त्यसरी So strong attack.
शैतानले चाहिँ त्यसरी बलियो रूपमा चाहिँ आक्रमण गरे Lord, you said your law is perfect. You said I'm perfect, but perfect person cannot keep your law. That means you are wrong. शैतानले के भन्यो तपाईँ नै मलाई सिद्ध बनाउनु भयो तपाईँको व्यवस्था नि सिद्ध छ भन्नुहुन्छ तर सिद्ध मानिसले व्यवस्था पालन गर्न नसकेपछि व्यवस्था सिद्ध छैन तपाईँको नियमै असिद्ध छ Rome chapter 6, verse 23. The result of the sin is what? Death. Yes, that's the law. अब रोमीमा तपाईँले पाउनुहुन्छ तिनको If you eat it, you will die. That's the law. अब पापको ज्याला के हो मृत्यु खायो भने मर्छौ भने That's the law. That's the law. Satan said, Father, people, this perfect person cannot keep this law. Means this keep law, this law is not perfect. That means you are not perfect. र चाहिँ पिता यो सिद्ध मानिसले त तपाईँको आज्ञा मान्न सक्दैन भने यो आज्ञा चाहिँ के हो सिद्ध छैन यो चाहिँ असिद्ध छ अपूर्ण छ गलत छ भने No. My law, even babies, not just baby anyway, the new people can keep this law. र परमेश्वरले भन्नुहुन्छ होइन मेरो व्यवस्था त मेरो कानुन त नयाँ मानिसहरू सबैले चाहिँ पालन गर्नु Then let's take a test. र अब चाहिँ जाँच गरी हेरौँ God made Adam and Eve by hand, त्यसपछि परमेश्वरले आदम र हावालाई हातद्वारा बनाउनु and भयो He put the soul, the living soul, ruach, त्यसपछि उहाँले जीवनको सास रुवाख चाहिँ उसको नाकमा and then हालिदिनु भयो Adam and Eve became the living soul people, आदम र हावा चाहिँ जीवित प्राणी भए and Adam and Eve they ate the fruit. र आदम र हावाले चाहिँ त्यो फल खाए At the most, Satan said, "Ha." अब शैतानले चाहिँ तालीमा पड्काएर भन्न थाल्यो Father, you made these people, Adam and Eve, perfect, huh? तपाईँले चाहिँ यो मान्छेहरूलाई आदम र हावालाई चाहिँ तपाईँले सिद्ध बनाउनु भएको थियो होइन त Yes, Adam and Eve, they were perfect. हो आदम र हावा चाहिँ सिद्ध थिए But even Adam and Eve cannot keep the law, that means you are wrong. आदम र हावाले त त्यो कानुनलाई पालना गर्न सक्दैन व्यवस्था पालना गर्न सक्दैन भने तपाईँको त्यो व्यवस्था चाहिँ सिद्ध छैन It was a big problem in heaven. र स्वर्गमा चाहिँ ठुलो लडाइँ अथवा ठुलो समस्या Satan broke the law, and then Adam and Eve broken the law. Then Satan said, who can keep the law? Big trouble. अब शैतानले पनि व्यवस्था पालन गर्न सकेन ऊ पनि तोड्यो आदम र हावाले पनि व्यवस्था पालन गर्न सकेन अब शैतानले के भन्छ यो व्यवस्था नै अपूर्ण छ भन्छ अब समस्या चाहिँ धेरै ठुलो कसले सक्छ त तपाईको So God said, I will show you, this person can do that. And then He chose Noah. त्यसपछि परमेश्वरले देखाउन खोज्नु यो मान्छेले सक्छ भनेर उहाँले चाहिँ नोआलाई छान्नु Genesis chapter 6 verse 9 says, Noah was a righteous person. र उत्पत्ति 6 को 9 पदले भन्छ कि नोआ धर्मी व्यक्ति थिए Genesis 6:9. Noah was in that generation, he was the righteous person. र चाहिँ 6 को 9 पदमा तपाईले पढ्नुभयो भने त्यो पुस्तामा चाहिँ यो नोआ चाहिँ एकदमै Noah was the righteous person, नोआ धर्मी मानिस थिए त right? No, he drank alcohol and naked and he cursed his son. He was not perfect. He was not the righteous. Father, you drink a lot and naked and sleep and you curse your son. You will be the slave of your brother. Is that perfect? अब नोआ के सिद्ध थिए त सिद्ध थिए उ त अब दाखमत खाएर हैन त्यसपछि छोरा शराब दिएको कुराहरू हामी पाउँछौं नाङ्गै बसेको कुराहरू हामी पाउँछौं हैन And then he's okay, I will show you another person. And Abraham. अब फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो अर्को मान्छे देखाउँछु म तिमीलाई Abraham came from where? What was his hometown? अब्राम कहाँबाट आएको व्यक्ति हुन् Ur. The original, I mean the understandable name of Ur is Babylon. उर भनेको चाहिँ पूर्वीय बेबिलोन Babylon. When the Bible says Chaldeans, that means Babylon. र बाइबलमा चाहिँ जहाँ कल्दीहरू भन्छन् नि कल्दीहरू भनेको चाहिँ Okay, बेबिलोनका मानिस Ur was a part of Chaldean. र चाहिँ कल्दीहरूकै ठाउँमा चाहिँ पर्थ्यो उर So Abraham was the first person who were called by God from Babylon. Come.
अब बेबिलोनबाट अथवा चाहिँ कल्दीहरूको ठाउँबाट बोलाउनु भएको पहिलो व्यक्ति भनेको चाहिँ अब्राहम हुन्। And Abraham arrived in Oh. Canaan. अब अब्राहम चाहिँ कनानमा आउनु। When there was a famine, Abraham, this is not my wife, this is my girlfriend. सिस्टर Sister. र चाहिँ अब्राहमले चाहिँ अब जब कनानमा चाहिँ के भएको थियो अनिकाल परेको थियो, अब त्यो उसको अगाडि राजाको अगाडि के भने अब्राहमले मेरो श्रीमती होइन ऊ त Two times. बहिनी हो भने दुईचोटि जति भने 2 times. He दुईचोटि failed. दुईचोटि असफल Satan, see God, nobody can keep your law. अब Nobody शैतानले can. चाहिँ ताली पड्काउन थाले फेरि देख्नु हो परमेश्वर तपाईँको नियम चाहिँ कसैले पनि मान्नु सक्दैन। You know, if Satan do not break the law, he has to die. र चाहिँ अब यदि शैतानले पार्डन If Satan do not break the laws, the result of the sin is death. You know, he has to break that one. If he does not break the law, he has to die. र चाहिँ शैतानले चाहिँ जुन व्यवस्था छ त्यो भङ्ग गरिसकेपछि गर्ने साथै ऊ चाहिँ मर्नु पर्थ्यो होइन। त्यो व्यवस्थाको सचै छैन, व्यवस्था मृत्यु हो, त्यही भएर उसले व्यवस्था हटाउन सक्दैन, ऊ मर्नुपर्छ किनभने व्यवस्था भङ्ग गरिसक्यो। So everything is centered by the law. अब सबै कुरा चाहिँ व्यवस्था अनुसार छ, म पनि मर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ नि त होइन। व्यवस्था अब शैतान चाहिँ व्यवस्थालाई मारेन भने व्यवस्था हटाएन भने शैतान आफै मर्नु पर्थ्यो। And God sent many prophets अब and परमेश्वर leaders. धेरैवटा अगमवक्ताहरू पठाउनु हो, But Jewish people killed all of them. सबैलाई चाहिँ यहुदीहरूले चाहिँ त्यहाँ मारे। Finally, he sent Jesus Christ. त्यसपछि अन्त्यमा येशू ख्रिस्टलाई पठाउनु भयो। And then people killed Jesus Christ. येशूलाई पनि मान्छेले मारे। At the moment when Jesus was on the cross, he shouted, "It is done." र त्यो समयमा चाहिँ येशू ख्रिस्ट जब क्रुसमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ अन्तिमचोटि चाहिँ ठुलो स्वरमा भन्नुभयो अब सिद्धियो। It is done means what? अब के सिद्धियो भन्नु, के सक्यो हो? It is done means what? अब सिद्धियो भन्नुभयो येशू ख्रिस्टले, के सिद्धियो भन्नु? Yeah, he proved what? He proved what? उहाँले के को प्रमाण दिनुभएको सिद्धियो भने? People, body of the human can keep the law. He shouted, "It is done," to heavenly people, not to us. र चाहिँ पार्डन So he shouted, "It is done," right? It is not to us. It was for the heavenly people. उहाँले चाहिँ अब सिद्धियो भन्नुभएको चाहिँ हाम्रो लागि होइन अरे, स्वर्गीय प्राणीहरूको लागि। अब सिद्धियो मानव शरीर लिएर पनि व्यवस्था पालन गर्न सकिन्छ, जित्न सकिन्छ है भनेर भन्नुभयो। So many people misunderstand. It is done. That means our salvation is confirmed. No, not yet. र चाहिँ अब धेरै मानिसले चाहिँ के बुझेको छ भने अब सिद्धियो भन्नु मतलब हाम्रो मुक्ति चाहिँ अब पक्का भएको छ भनेर चाहिँ हामी सोच्छौँ। You know what? About 3 weeks ago, my youngest sister, she called me, just 6 years gap, she called me, "Brother, I have a problem." अनि 3 हप्ता अगाडि मेरो बहिनी 6 वर्षमा भन्दा 6 वर्ष बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो, भन्नुभयो दाइ मलाई समस्या भयो। Brother, it was Wednesday afternoon. Thursday, Wednesday. यो चाहिँ बुधबारको दिउँसोतिर थियो। It's a big problem. What? ठुलो समस्या भयो दाइ भने। I have a cancer. क्यान्सर मलाई चाहिँ Breast cancer. मलाई चाहिँ यो क्यान्सर भएको छ, के भन्छ छातीको स्तन क्यान्सर भयो। Stage 2. दोस्रो अवस्थामा पुगिसकेछ। I worry about my health. अब मलाई मेरो स्वास्थ्यमा एकदम चिन्ता लाग्यो। The biggest one is I don't know how I can talk to our father and mother. अब यो कुरा कसरी आमा बुवालाई भन्नु भन्ने चाहिँ झन् ठुलो समस्या। If I talk to them, I'm cancer, then they will be really sorrow and it will hurt their physical situation, their health. र चाहिँ अब मैले स्तन क्यान्सर भएछ मलाई दोस्रो अवस्थाको भन्यो भने हाम्रो अभिभावकलाई चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। But my sister said, "Brother, don't worry. I will have a surgery on Friday." अनि मेरो बहिनीले भन्नुभयो दाइ चिन्ता नगर्नु, मेरो अपरेसन सर्जरी चाहिँ शुक्रबार हुँदैछ। I will have a surgery after 2 days. 2 दिन पछाडि नै मेरो सर्जरी हुन्छ। Don't worry about it. My doctor says
it can be healed, cured. र चाहिँ चिन्ता नगर्नु मेरो डाक्टरले भन्नुभएको छ यो चाहिँ निको हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ So anyway, I went to the hospital the Friday morning to see my sister. अनि त्यसपछि म चाहिँ मेरो बहिनीलाई हेर्नको लागि I शुक्रबार drove 4 हस्पिटल hours. I just got the hospital, and then my sister went to the surgery room, and then around the 4 hours she had the surgery. र चाहिँ म हस्पिटलमा पुगेँ मेरो बहिनीलाई चाहिँ त्यहाँ अपरेसन रुममा राखियो लगभग 4 घण्टा चाहिँ And then the medical doctor says, "Okay, surgery is well done. It's okay." And then after the procedure, she can be healed, but we are not sure, but it will be better. र चाहिँ अब डाक्टरले भन्नुभयो उहाँलाई ठिक छ अब केही समयपछि चाहिँ निको हुनसक्छ हामीलाई ढुक्कसँग पुरै ठिक हुन्छ भन्ने थाहा छैन तर राम्रो हुँदै जान्छ 3 weeks ago it was happened. 3 हप्ता अगाडि घटना हो यो You know, my sister said, "Brother," she was crying, "Brother, I have a cancer. I have to die." र चाहिँ मेरो बहिनीले चाहिँ रोएर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि दाइ मलाई क्यान्सर भएको छ म मर्दैछु Why that is the gospel? Why that is the good news? र त्यो चाहिँ किन सुसमाचार भयो होला Cross means you have to die. पढन Cross means you have to die. क्रस Cross. क्रुसको मतलब के हो भने मर्नुपर्छ तिमी मर्नुपर्छ भन्ने All the sins should die like this. सबै पापीहरू चाहिँ त्यसरी नै मर्नु पर्छ It is done. सिद्धियो अब सिद्धियो Then भनेर how can the cross can be the gospel and good news to us? अब मर्ने कुरा चाहिँ कसरी अब यसो क्रुसमा मर्नु भएको कुरा हामीलाई कसरी शुभ समाचार हो Pastor, you will die after a few years. अब पास्टर बुवा तपाईँ चाहिँ अब केही वर्षपछि It बित्नुहुन्छ cannot be a भनेको। gospel. No good news. अब त्यो असल सुसमाचार हो त But good news is this. But don't worry, after the surgery, you will live 100 years. अब असल कुरा चाहिँ के हो भने त्यो अपरेसन गरेर अझ 100 वर्ष धेरै बाँच्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो भने चाहिँ असल खुसी खबर हुनुपर्ने And then doctor said, okay, surgery is well done, no problem. अब उपचार चाहिँ राम्रो भयो चिन्ता छैन भनेर डाक्टरले भन्नुभयो That's the good news. त्यो चाहिँ असल समाचार थियो Cross is not the good news. अब हामीले हेर्ने हो भने क्रुसमा मरेको चाहिँ असल समाचार हो त Good news is resurrection. अब असल समाचार चाहिँ के थियो मरेर पुनरुत्थान हुने 1 Corinthians chapter 15. पहिलो कोरिन्थी 15 अध्याय 1 Corinthians chapter 15. पहिलो कोरिन्थी 15 अध्याय है उहाँ कहाँ पुग्नु हो भन्ने म अलि पक्रिन सकिरहेको छैन 13. 15 को 13 15 verse 13 Verse 15, chapter 15, verse 13. 15 अध्यायको 13 पद Okay? If there was no resurrection, verse 14, our faith is vain, nothing. तर यदि मृतकहरूको पुनरुत्थान हुँदैन भने त ख्रीष्ट पनि मृतकका पुनर्जीवित पारिनु भएको होइन यदि मृतकको पुनर्जीवित पारिनु भएन भने त हाम्रो विश्वास व्यर्थ हुन्छ भन्ने कुरा Right? If there is no resurrection, our faith is nothing. यदि पुनरुत्थान हुनु थिएन भने हाम्रो विश्वास चाहिँ व्यर्थ Verse 17, 17 पदले if there was no resurrection of Jesus Christ, we will be in the sin now. ख्रीष्ट पुनर्जीवित पारिनु भएन भने तिमीहरूको विश्वास व्यर्थ छ र तिमीहरू अझसम्म पनि आफ्ना पापमा नै छौ भनेर चाहिँ भन्नु Cross is not the good news. त्यही भएर क्रुस भनेको चाहिँ असल खबर Cross means you have to die. क्रुस भनेको के हो भने मर्नुपर्छ भन्ने कुरा But resurrection, then meaning is, but you live. अब मरिसकेपछि पुनरुत्थान भनेको चाहिँ यसुको पुनरुत्थान भनेको चाहिँ हामी बाँच्न सक्छौँ That's the message of the Seventh Adventist people. र हामी एडभेन्टिस्ट मानिसहरूको सन्देश भनेको चाहिँ यो हो Okay, so Jesus shouted, "It is done." यसु ख्रीष्टले चाहिँ कराएर भन्नुभयो चिच्याएर Oh, अब heavenly सिद्धियो। angels, you understand that? Even people, the body, weak body, can keep the law. Can keep the law means can love God and can love other people. You see that? Yes, Lord, we saw and we understand. Then I'm done. र चाहिँ देख्यौ स्वर्गीय प्राणीहरू कि मानवै रूपमा आएर मानव शरीरमा आएर पनि परमेश्वरको व्यवस्था चाहिँ सिद्ध रूपमा पालन गर्न सकिने रहेछ तिमीहरूले बुझ्यौ होइन मैले देखाएँ भनेर भनिसकेपछि प्रभु हामीले You देख्यौँ know, until that time, अब सिद्धियो भने until that time, when there was heavenly council, heavenly meeting, Satan was the representative
the leader of the earth, and he went to heaven for the meeting and council. Job chapter 1 and chapter 2. तपाईँले अब अयुब 1 अध्याय 2 अध्यायमा पढ्नुहुन्छ भने यसुले नजितुन्जेलसम्म चाहिँ शैतान चाहिँ के गर्थ्यो, यो पृथ्वीको प्रतिनिधि भएर स्वर्गीय मिटिङमा सधैँ चाहिँ जाने गर्थ्यो, पृथ्वीको प्रतिनिधि भएर। Okay, so Satan went to heaven, शैतान कहाँ जान्थ्यो? स्वर्गमा जान्थ्यो मिटिङमा। but Jesus died for the word. तर येशू ख्रीष्ट यो संसारको लागि मर्नुभयो। You know, John chapter 3 verse 16, everyone is memorizing that. र योना 3 को 16 सबैलाई थाहा छ हजुर। How do we start? कसरी सुरु गर्छौँ हामी त्यहाँ? Okay, God so loved the word, right? The word. परमेश्वरले, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, प्रेम। Greek word cosmos. फर द वर्ल्ड। The word Greek word, original word is cosmos. र त्यो संसार भन्ने शब्द छ, त्यसको ग्रीकको सक्कली ओरिजिनल शब्द चाहिँ कस्मोस। When we read that, cosmos means space or the universe. र चाहिँ कस्मोस भनेको चाहिँ सारा ब्रह्माण्ड भन्ने हामी बुझ्छौँ। When we think the word God so loved the world, no, God so loved the cosmos. र चाहिँ हामीले त्यो पढ्दा चाहिँ परमेश्वरले संसारलाई सारा भनेछ है, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो भनेपछि त्यो संसार भनेको चाहिँ हामीले पृथ्वी मात्रै होइन, त्यसलाई कस्मोस शब्द भनेको चाहिँ ब्रह्माण्डलाई यस्तो प्रेम। And Corinthians chapter 4 verse 4 or 5, I think, there he says also there is people, and then the heavenly people and the word. 1 Corinthians chapter 4. पहिलो कोरिन्थी 4 को हामी त्यहाँ हेर्दै जान्छौँ भने Chapter 4 verse 9. 4 अध्यायको 9 पदमा। ओके, 4 अध्यायको 9 पदमा Chapter 4 verse 9. Also there is the word, right? या That word is also cosmos. र चाहिँ त्यहाँ भनेको छ कि मलाई यस्तो लाग्छ कि प्रेरितहरू मृत्युदण्ड पाएका सबैभन्दा पछि प्रदर्शनमा God so loved the word. God so loved the word, not just this word. God so loved the word. God so loved everybody, even in heaven. र चाहिँ किनकि संसार स्वर्गदूत र मानिसहरूका निम्ति हामी तमासा भएका छौँ। यो संसार भनेको चाहिँ कस्मोस हो रे, यसको मतलब ब्रह्माण्डको अघि हामी तमासा भएका छौँ भनेको जस्तै परमेश्वरले चाहिँ यो पृथ्वीलाई मात्र होइन ब्रह्माण्डलाई प्रेम गर्नुभएको कुरा। Until that time, Satan पहिलो said, कोरिन्थी "Ha 4 को Lord, 9। he went to heaven. Lord, I'm perfect. I cannot keep the law. Adam and Eve perfect. They couldn't keep the law. Then you are wrong in heaven. The conflict." अब लडाइँ के थियो, विवाद के थियो? परमेश्वर तपाईँले मलाई सिद्ध बनाउनु भएको थियो, मैले पनि तपाईँको व्यवस्था पालन गर्न सकिनँ। आदम र हवालाई पनि सिद्ध बनाउनु भएको थियो, उनीहरूले पनि पालन गर्न सकेन। यसको मतलब तपाईँको व्यवस्थै खारेज गर्नुपर्थ्यो, व्यवस्था सिद्ध But छैन। at that time, when Jesus was died on the cross and resurrected, and then he came to heaven, at that moment, you know what? Satan, no more seat for him in heaven. अब जब येशू ख्रीष्टले चाहिँ मृत्युलाई जित्नुभयो, उहाँ मानव भएर नै कसरी चाहिँ व्यवस्था सिद्ध छ भने प्रमाणित गर्नुभयो, अब शैतानको स्वर्ग आउने अथवा स्वर्गमा कुनै पनि ठाउँ स्थान। Everybody in heaven, they knew, he's a liar. He's wrong. सारा संसारले स्वर्गले के थाहा पायो, यो उ त झुट पो रहेछ त, यो उ त झुटो So बोलेर heavenly people and angels said, "Oh, you go away." अब स्वर्गीय प्राणीहरू स्वर्गदूतहरूले तिमी जाऊ भाग। And then the Satan, the dragon, and his angels at the moment kicked out to the earth. र त्यसपछि चाहिँ यो के भन्छ शैतान र उसलाई पछ्याउने सबै दूतहरू चाहिँ त्यहाँबाट फ्यालिए। Now I just explained about Revelation chapter 12 verses 7 and 8. अहिले मैले तपाईँहरूलाई प्रकाश 12 को 7 र 8 पद व्याख्या गर्न सकेँ। You understand this background? बुझ्नुभयो, घटना बुझ्नुभयो, कहिले चाहिँ झारेको रहेछ। To understand the book of Daniel and Revelation, we need heavenly perspective first. र दानियल र प्रकाशको बुझ्नको लागि चाहिँ हामीलाई स्वर्गीय दृष्टिकोण चाहिन्छ। Okay. हजुर कसले छ?
विवाद हो कि लडाइँ हो एउटा कुरा अर्को भनेको क्रिस गएर मात्रै फाल्नु भएको कि त्योभन्दा पहिल्यै फालिएको थियो भन्ने कुरा होइन त्यो कुरा अलिक स्पष्ट भएन So he's telling that after Jesus went heaven only the Satan thought thought part of the angels through, or before that also? So Ellen G. White, she was a prophet. We are sure. Yes. So if we do not trust, she was a trumpet. I mean, the trumpet, the prophet. You know, do not use that story. 1/3 of the angels at the beginning they were kicked out. But if you trust her, she is the prophet. Then you can use it. I trust her. She was a prophet for this time. र चाहिँ एलन व्हाइटले त्यो कुरा भन्नुभएको छ कि पहिल्यै फ्याँकिएको थियो भनेर। अब तपाईँले चाहिँ के भन्छ उहाँलाई अगमवक्ताको रूपमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यो कुरा तपाईँले चाहिँ भन्नुपर्छ। So this is म पनि विश्वास गर्छु अनि त्यो So कुरा। this is the right understanding about this verse. At the beginning, one third of the angels they were kicked out to the earth. र सुरुमा चाहिँ संसारको सुरुमा चाहिँ 1/3 स्वर्गदूतलाई के गरेको थियो? फ्याँकिएको थियो। God said, until we test the earth, do not go to other planet. अब हामीले पृथ्वीमा परीक्षण नगरेसम्म अरू कुनै पनि अन्य ग्रहहरूमा अन्य संसारमा जान मिल्दैन भन्ने शैतानलाई Okay, बन्धन। so the earth became the battlefield. अब लडाईँको युद्ध भूमि चाहिँ के भयो? पृथ्वी भयो। Even Satan and his angels were on the earth, but when there was committee and then the council, they went to heaven. र चाहिँ अब पृथ्वीमा लडाईँ हुँदै गर्दा पनि स्वर्गमा जब मिटिङ हुन्थ्यो स्वर्गमा मिटिङमा चाहिँ शैतान के गर्थे? जाने आउने जाने आउने। Because it's still battle and war. किनकि पृथ्वीमा चाहिँ लडाईँ भइरहे। But when Jesus resurrected and ascended to heaven, there is no more his seat. अब येशू ख्रीष्ट मरेर पुनरुत्थान भइसकेपछि चाहिँ अब उसो शैतानको त्यहाँ कुनै पनि सिट कुनै पनि स्वर्ग जाने आउने बाटो बन्द हो। So finally, just thrown down to the पूरा रूपमा अब चाहिँ सधैँको लागि के भयो? तल फ्याँकियो okay. अरे। बुझ्नुभयो? Even they were thrown at the beginning, there were seats for the meeting, but after the ascension, no more seat. यद्यपि पहिल्यै झारिएको भए पनि जाने आउने त्यहाँ स्वर्गीय मिटिङमा सिट थियो नि हैन? बुझ्ने कुरा चाहिँ जाने आउने चाहिँ त्यो उसले चाहिँ त्यो सिट त्यहाँ थियो। तर अब येशू ख्रीष्ट जितेर पुनरुत्थान भएर गइसक्नु भएपछि अब उसो सिट छैन पूरा रूपमा And Oh, yeah, he understand clearly. okay, and then who was this? Yes. अर्को के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? जस्तै अघि चाहिँ त्यो स्त्रीले बच्चा जन्माउने बित्तिकै खायो भनेर त्यो पुच्छरले दुई स्वर्गदूतलाई सोरेर झार्यो भन्दा चाहिँ अब त्यो बेला चाहिँ 300 थियो भन्ने कुरा आयो हैन? राजा अनि पुजारी अनि अर्को के भनेर 300 भनेर आयो हैन? अब त्यही पनि अब के अरे शैतान चाहिँ मिटिङ गर्दै गइरहेको थियो भनेको तर येशू ख्रीष्टको क्रुसको बलिदान पछि चाहिँ पूर्ण रूपमा विजय भएर चाहिँ त्यो द्वितीय स्वर्गदूत चाहिँ झारियो भनेछ अब त्यो झरेको स्वर्गदूतको अर्थ चाहिँ के कसलाई जनाउँछ त्यसले? So he understand that in Jesus' time, so we read from the book of Revelation 12 in the first part, the dragon, he blotted out the 1/3. So that represent the king and Sanhedrin and the team. So we understand that. So after Jesus' resurrection, he went to heaven. Then again 1/3 angels came down, which that represent what? That's his. I will tell you next time after the break. अब त्यही कुरा भन्ने हो रे ब्रेक पछि चाहिँ को जाने। Okay, this is 9:56. We start 10:15. र अब अहिले 9:56 भयो 10:15